السلام عليكم الزول في اللون. فوالا رانا امام ماناش بعاد 200 متر على وزاره التربيه هنايا. على بالكم بلي وزير التربيه جون ميشيل بلانكي هو اللي بدا يقول باللي الحجاب غير مقبول في فرنسا، وهذا التصريح غير قانوني غير دستوري وغير شرعي. ما كان حتى قانون في فرنسا ولا في العالم كومبلي اللي منع الحجاب. دونك رانا اوني دوفون لا ستاسيون مترو سولفيرينو، ميم با 100 متر على المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا، باه نقولوا هذه الحكومه الفرنسيه باللي هذا القانون اللي بغا يديروه ضد الحجاب ماشي قانون شرعي، ماشي قانون قانوني، ماشي قانون دستوري في العالم كومبلي. فوالا رانا مع لي ميليتون تاع الام جي سي، يعطيهم الصحه اللي جاو، بارك الله فيهم. فوالا يا 7 مليون ولا 8 مليون de musulmans. Regardez là combien qui défendent la liberté ici, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vraiment يعطيكم الصحة وسا في بليجير. ولا على بالكم بلي حنا ديما نديروا حاجة بالطريقة القانونية. درنا الرخصة ولا بوليس راكم تشوفوا راهي هنايا نورمال عادي. فوالا بور نو. يعطيكم الصحة. وعندنا الجزائري يعطيه الصحة بسويسرا جاي يحكي لنا. مرحبا بك سي حليم. جاي يحكي لنا على مشكل تاع إيغالجيري. واش صرالك مع إيغالجيري في جنيف؟ Bah voilà, c'était le 9 février. Oui. هذا 2019. 2019. Oui. Moi, je travaillais à 250 km de Genève. في جنيف. Ben, j'avais une mission là-bas. Alors, il y avait mon amie elle était juste à côté de Air Alger. Air Algérie. Ah. Donc là, il a dit, il a qui redame l'agence, tu passes me réserver un billet. Ben voilà. Bon, elle a été. Voilà, avant, j'avais un problème avec واحد يخدم تما. Un problème هكذا minable يعني فهمني. Un petit problème. Un petit problème يعني. بروبليم صغير. فوالا مي هما توجور تعرفهم كيفاش عاملين، هما توجور عندهم tu vois لي نير لي نير فوالا. بريف مسكينه راحت ما ريزيرفي ان بي، قال لها اعطيني بور ريزيرفي البي، قالت له بون الاخر قال لها اعطيني لو نون تاعو، قالت له فوالا واش حليم، قال لها نو il faut le payer maintenant. Et d'habitude moi je le réserve. Je le réserve 12 heures après. Oui. Alors je passe et je paye le billet ونطلع في الطياره على روحي. هذيك النهار قالت له نو، قال لها دوك تخلصي البي. مسكين عاودت تعيط لي قالت لي فوالا دي ما ديك تبان لي عنده مشكل. لا سي با بروغرام جيسبر. خلطت. اسمح لي. قالت لهم اوكي سا مارش ميرسي بوكو. قالت لهم نو il faut qu'il paye maintenant, tu le payes maintenant. اسكو عندك الكاش؟ قالت لي عندي لا كارت. elle a sorti sa carte, elle a fait le truc voilà خلصته بالكارطه. لا ترانزاكسيون جازت، طلع التيكي، قطع التيكي وحكمت الكارطه درتها في البورتفاي تاعها. اوكي دونك كلشي نورمال. كلشي نورمال. ما عادوش يقولها، قال لها عاود يعطيني لا كارت. il a tout noté les renseignements تاع لا كارت، numéro devant et derrière. واه قلت هذا واش ليه هذا؟ شكون واش هادشي ليه هذا؟ عاودت تعيط لي قالت لي سي با نورمال حالي. قالت لي يا ولدي il a pris tous les renseignements de la carte. قلت لها معليش tu dis rien. Le lendemain j'ai fini ma mission, je suis parti là-bas vers lui. Quand je suis rentré dans l'agence والله العظيم دونك دخلت لاجونس اير الجيري في جنيف في سويسرا. راشد مكان تفضل خويا سي حليم. والله العظيم والله وراسي يما العزيزه والله اللي فوق ما كاش فوق الله يعني. سبحانه والله ما نكذب عليك وما نكذب كاع اليوم هذه لما يشوفوا معاك. دارت معاه هو جي في بيرسون دوتر، واحد ما شفتو داكور، ما شفت لا ديريكتريس هذيك، ما شفت لا هذوك. بغيف قاعد نضرب معاه، قلت له عيط لي ريسبونسابل مانيش حاب نهضر معاك يا خويا. قال لي نو انا هو ريسبونسابل. بالعنف ولا نورمال حضاري؟ تقول له زعما شو الفرصه يعني. خوز والله لا ديما الالجيريان. بغيف ومن بعد عيطوا لابوليس، يعيطوا لابوليس تاع سويسرا. تاع سويسرا. درت هكذا باش نهضر مع البوليسي، ودرت هكذا لقيت واحد 6 بيرسون خرجوا كاع من البيروات. مي افون ما شفت حتى واحد. وكي جاو البوليسيه قالت لها مسيو، هذيك لا ديريكتريس، دوك نقولوا شكون هذيك لا ديريكتريس هذيك. قالت له مسيو نيزا اغريسي شي شوكي. تعرف هذوك العفايس هذوك كبروها عندهم لي كاميرا في لاجون. جوستومون هي تالمون كافير تم سي لاجون. لا كاميرا اللي جوست لا. يعطيك الصحة. تما اوب الا تو سويت زعما شونجي الديسكور. سبحان الله العظيم. ومن بعد رحت البيرو جابت لي الانترديسيون هذه تاع عام. قالت له نو جو انترديكسيون تاع عام. فهمنا واش صرالك؟ عطات لي بلاك ليست. بلاك ليستي يعني راك محروق. اون اني فوالا. هيا بسم الله كلشي بالدليل. اون اني دير طومبون الفوق.
طومبون هاوليك اير الجيري. اير الجيري هاوليك تاع فوالا اير الجيري هاوليك لا سيناتور تاع هادي تاعها تاع لا ديريكتريس هاوليك هاوليك اير الجيري. Donc alors représentation générale Suisse et Autriche à Genève. OK, Air Algérie. Très bien. Donc alors واش قالوا suite au comportement agressif يعني بالعنف et violent de monsieur Halim envers le personnel de l'agence Air Algérie située donc à la rue Chantepoul 12 Genève qui a failli frapper monsieur Hansali Mourad, chef de comptoir, s'il n'y a pas eu l'intervention des services de police qu'on a dû appeler. Alors, est-ce que هما شكاو بك ولا لا؟ ما شكاوش بيا، علاه ما شكاوش بيا. دونك ما تقدرش تهضر كيما هكا، اجي نكملوا معليش. Donc à cet effet, nous interdisons l'accès aux locaux de l'agence Air Algérie pour une durée de 1 an à compter d'aujourd'hui, donc le Genève le 8 février 2019. يعني منعوك دخول في l'agence Air Algérie في جنيف في مدة عام. صح ما شكوش بك. ما شكوش بيا سي سا لو بروبليم. وهي كيفاه باش كانت بك ما والو تمنعك؟ دوكا هاد لا ديريكتيس هادي صافي عندها واحد 1 an et demi اللي جات. هاد لا ديريكتيس هذا راجل سي ان ديبلومات يترافاي لا ميسيون دو جنيف. داكور. سفارة جزائرية في جنيف. Elle n'a même pas le droit de travailler sur le territoire suisse. هذه حاجة قانونية؟ قانونيه رشيد تو فافا فهمني. تعرف انا هضروا معايا اللي يخدموا لداخل قال لك انا با لو دروا دو ترافاي يعني معرفه وفينالمون بداو يطلعوا يهبطوا هادي رامي انتيم تاع لو ديريكتور جينيرال تاع ايراجي تاع الجي هو اللي حطها اون بليس ا سوكيب دو جنيف اي لوتريش. جي في دو اجونس داكور نبسه اوتريش هي دوكا ويحب والديك ونحشي لي تاعي يعني منعوك بعد تدخلوا باش البيي اير الجيري. انكرويابل هذه انكرويابل البيي تاع 800 يورو في الصيف. وزيد نقول لك الحاجه راهي صافي 1 an et demi qu'elle est là. Avant ils avaient une Clio pour déplacer تاع اللي يجوا لي ميسيونير تاع الجي. ملي جات هذه المعلمه هذه الشيكوره هذه الله يباركها جات بالحجاب وكي جات بالحجاب قولها روحي فرنسا ممنوع الحجاب دوكا ممنوع. جات بالحجاب وكي لحقت لايروبور نحاتو تما ولات سيفيليزي دوكا تبارك الله عليها خلاص اللي سي. راك سمعتي عبد العزيز ولا لا؟ ايه تقدم. ها دوكا لا دام لا كليو هذيك ما عجبتهاش شراو لها اودي كو 3 الله يبارك لا نوفيل اودي هذيك. والله يا رشيد والله العظيم كيما السامبل تاع البلاد. ايكوت مون فخير والله العظيم ما نكذب عليك والله العظيم بالك دون لا سيمين ال فيان 2 فوا او بيرو. هذه حاجه ما فهمتهاش هي كيف تمنعك دخول عام لاجونس اير الجيري بلا ما تشكي بك. سبحان الله. وي الا با بورتي بلانت الا با لو دروا تانتيردير. والله العظيم والله العظيم. Et là, il y a tout le monde qui est au courant. زعما سوا ديزون جي بارلي افيك ان جورناليست قال لك فوالا لو ديريكتور جينيرال تاع اير الجيري قال لك اكتب لي اون لتر. اكتب على ما تكتبش اكتب سي بيو. لا اسمح لي سي حليب شو احنا قانونيين اسمح لي خويا شو داروا لك حاجه غير قانونيه باسكو ما شكاتش بك دوك ما تقدرش تمنعك الدخول سي امبوسيبل. لو كان تشكي بالك من بعد يعني القضيه تاعك تفوت في المحكمه هذه معاك بس ما كان لا محكمه لا شكوى لا والو. دوك من حقك. هذا مراد هذا اللي يخدم الداخل هذا مراد هذا باش ان شاء الله يكون يسمع لي. والله يا رشيد والله العظيم تو رونت بوغ اشتي طون بي والله ما يقول لك صباح الخير. هذه نقولوا معليش هذه داخله في التربيه داخله في التربيه هذه. ان شاء الله كي تجي لجنيف نروح لعندك ان شاء الله. انا جيت جنيف وندخل الحبس على بالك باسكو هذيك خطره كي بغيت نشوف بوتفليقه قالوا لي ممنوع عليك وداروا لي كاردا في قلت لهم نروح الحبس ما عندي حتى مشكل. والله واحد ما يحبوه في جنيف مي مساكن هذوك اللي عايشين تما فهمني خو ما عندهمش القوه باش زعما يكتبوا عليه ولا يحوزوه ولا فهمني خويا اللي با ايمابل سبحان الله العلي العظيم. بون درنا لي هذه شو هذه دخلها في التربيه اسمح لي. واحد ماهوش مربي ما يقدر يدير والو اسمح لي. تاعو تاع باباه هو اللي عطاها له ولا كيما الناس راهم يحكموا في البلاد. سي با نورمال خويا تي باي بيا 1000 فرون سويس فهمني خويا باش على فان حياتي كامل فواياجي مع اير الجيري. هذا هو الغوميرسيمون تاعهم بلاك ليست فهمني خويا. مفيد ان شاء الله اكتب لا ديريكسيون دير الجيري لو كان ما بغاوش يستعرفوا بك هذه حاجه اخرى تدشكي بهم راك معايا فوالا تدشكي بهم باسكو جامي شفنا بلي جزائري لاجونس اير الجيري تقول له ممنوع عليك ما تدخل باش ترمي جامي شفنا هذه. فام دان ديبلومات اسمع سي تو فام دان ديبلومات يا خويا انا با لو دروا دو ترافايي ايتيكمون سي با اكسبتابل. فهمني خويا العزيز خويا تجي من البلاد حنا حياتنا كاع في الغربه حنا حياتي كاع ميزيريا تجي هذيك البارح جات يا خويا تفرعن عليك
مليح كيما راهم يحكموا. يا خويا تفرعنا عليك خويا العزيز. يعطيك الصحة. عشان نكملوا مع الشويس. خويا واش رايك؟ السلام عليكم مازال الفلاك. صافا شوية. والله يعطيكم الصحة. تو واش رايك هذه القضية تاع صاحبك حليم؟ كي سي بيزار كمان. سي بيزار. بوكو ان اجونس تمنع مواطن جزائري ما يدخل ويشري البي، ما فهمناش هذه. هذه اللي ما فهمناهاش. المهم هو ما فهمهاش. عنده لابيتي دي فواياجي بزاف من تما. سورتو مع الجيري فوالا، ما كاش راح مع اكلاجور ولا اير فرانس ولا هضره مع اير الجيري. فوالا نورمالمون اير الجيري تفرح كي تشوف جزائري يشري البي عندها. فوالا ان توكا ان شاء الله يكتب المدير تاع اير الجيري يقولوا كما كدوا له يشكي باير الجيري نورمال عادي. فوالا حنا نمشيو بالطريقه قانونيه. ان توكا مرحبا بكم معنا اليوم. الله يحفظك. سي عبد العزيز السلام عليكم مازال الفلاك. واش راك خويا؟ بخير الحمد لله. صافي بليزير توجور تيران 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 ميدان ميدان. On sera tout le temps là, Inch'Allah. يعطيك الصحة Je خويا. vais faire allusion à ce que le frère avait dit là par rapport à Algérie. Moi aussi j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux à Opéra et Algérie Opéra. المشكل تاعنا le problème qu'on a احنا c'est que تاعنا les fonctionnaires des Algériens, pas tous en général, mais ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas le contact humain facile. Donc moi aussi je me suis fait plusieurs fois redresser verbalement par les agents d'Air Algérie à Opéra. Mais bon, on connaît la mentalité des Algériens, comme tu as dit Rachid, le sang chaud, les Marocains de tout. Voilà. يعطيك الصحة. ودوكا القضية تاع فرنسا كذا في فرنسا بغا دير قانون ضد الحجاب اللي ماهوش ممنوع في أي بلاد في العالم. يعني الحجاب راه أي مسلمة تبغي تلبس الحجاب في العالم حاجة مقبولة. وفرنسا بلاد الحقوق الإنسان بلاد القانون بغات تمنع الحجاب. كومون سي بوسيبل سا؟ Parce que la France est un pays raciste. عنصري. بلاد عنصري قوي بزاف. لما تروح تشوفوا في الانجليزيه ولا الانجلتريه ولا الامريكان ولا في لا هولندا تلقى الشرطه تاعهم بالحجاب لابسين حجاب. ما عندهمش المشكل هذا تاع الخمار والحجاب وكذا. فاهم؟ هذو بلدان اوروبيه عندهم الحجاب في الشرطه تاعهم. في الامريكان تروح لكندا تلقاهم بالحجاب والخمار وما عندهم حتى مشكل. ولكن في فرنسا بلاد عنصر ما يشتيوش المسلمين. اكبر بلاد غاسيس في الاوروبيه هي فرنسا. ما يحبوش العرب ما يحبوش المسلمين. ماش ما يحبوناش يخوفوا منا يخوفوا من الحوايج. يعني واحد ما يشبه لهمش يخوفوا منه. هذه هي المشكل تاع فرنسا. وهذا الوزير التربية كيف هذا يسموه جون ميشيل بلانكير كيف قال باللي الحجاب الغير مقبول في فرنسا؟ واش دخلوا يهضر هذا الهضره alors qu'il sait très bien que c'est illégal et anticonstitutionnel. Comment c'est possible ça qu'un ministre de l'éducation nationale puisse... C'est des mots qui n'auraient pas dû être dits par un ministre de l'éducation. C'est contraire à la loi déjà, c'est contraire à la loi. Et voilà, donc la loi ils la font eux-mêmes, ils la défont, ils la font comme ils veulent. Voilà, donc eux ils sont jamais condamnés quand ils font de la discrimination et quand ils... Pour moi c'est de l'islamophobie en fin de compte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la peur de l'islam. Voilà. C'est de l'islamophobie tout simplement. Et ben, nous on ne comprend pas tout ça, on ne comprend pas et on aimerait bien comprendre. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on manifeste notre désaccord total avec toutes sortes de racisme, que ce soit l'islamophobie, que ce soit l'antisémitisme, contre toutes sortes de discrimination raciale. Voilà. Nous sommes des musulmans. Je voudrais vous dire que, en fait, vous... السلام عليكم مازال الفلابة تفضلي. Vous êtes... Ils disent qu'il n'a pas le droit. Le droit, ils le prennent comme ils veulent. Mais on est dans un état de droit en France. On est dans un état de droit, soi-disant... La France fait partie de l'ONU. Oui, soi-disant. En fait, la démocratie, moi, je trouve que c'est une dictature. Parce que le droit, ils font leur loi comme eux ils veulent. Le droit, ils le prennent aussi. Ils le prennent, ils le laissent. Quand ils se leur plaît, la dictature, ils le font respecter. Mais en quoi ça les dérange, par exemple, le voile comme ça? En quoi ça les dérange? C'est un bout de tissu sur la tête. Ils en ont peur. Mais allez, pourquoi ils ont peur? Ils khafou bil hijab, ils ont peur du voile. Votre message pour nous, c'est LCI. Oui. Donc journaliste à LCI, Monsieur Galzi. Oui, il a dit. Le foulard, c'est l'appareil que
uniforme SS. اليونيفورم نازي. uniforme SS. يعني هذا صحافي فرنسي في قناة LCI قال باللي الحجاب كيما يعني الكوستيم تاع العسكر تاع هتلر، يعني راه يطيح بالاسلام. Il a fait une liste carrément. Elle en a parlé. Ouais. On ne devrait pas laisser les mamans voilées aller à l'école. C'est grave ça. C'est une honte et c'est grave. Donc alors rappelez-nous un peu l'histoire. L'histoire ça a commencé مع هذا المرأة avec une femme qui بالحجاب, qui avec le voile. Elle accompagnait que le foulard. Accompagner les enfants à l'école, ils sont partis sortis. Et un membre du Front National lui a demandé تاع Le Pen, oui. d'enlever le foulard. Donc قال لها اقلعي الحجاب. Voilà. Et ça a commencé. يعني ديكتاتورية كيما. Son fils, il a pleuré, il voulait sa maman. Tout à fait. Voilà, il voulait sa maman. Le problème du foulard, ça fait un bout de temps que ça dure. L'année dernière, ça a commencé déjà. Ça a commencé il y a 30 ans. Oui, ça, d'accord, on en parle. C'est vrai, ben oui. Et c'est petit à petit, ça monte, ça monte. Alors qu'est-ce qui se passe en France? Ils ont un problème avec les Arabes, ils ont un problème avec l'islam, ils ont un problème avec... Et c'est toujours les femmes, hein? C'est toujours les femmes musulmanes, hein? Avec l'islam. Toujours les femmes musulmanes. Alors là... Non, les barbus, ils sont tranquilles, hein? C'est normal. Castaner, il t'a dit maintenant, il faut voir les gens qui ont le... Et qui n'ont pas de moustache. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? C'est un pays de dictature maintenant, il faut le dire. Il faut appeler un chat un chat. Donc Macron, il fait pire que Sarkozy. Il fait pire, mais Macron, pire. Sarkozy. Voilà, alors que tout le monde l'a voté pour lui. Et il fait pire. Donc فرنسا عندها 50% من البترول تاع الجزائر وراهم بغوا يمنعوا المسلمات هنايا. يمنعونا vraiment de parler de. Moi hier j'ai demandé une adresse à une dame, elle m'a tourné le dos. خافت منك. Pourtant راكي مودير ما شاء الله. ما عندك لا النقاب لا الحجاب لا والو. ما تسمحليش باش نعمل انت راكي Tu حرة. t'es rendu un peu paranoïaque, toi, du fait qu'elle te tourne le dos. Tu t'es dit, en fait, c'est en rapport avec la polémique. On commence à stigmatiser les musulmans dans on l'espace. déteste l'islam, ils n'ont pas été par quatre. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'on ne devrait pas boycotter le fait de payer ses impôts, le fait d'aller consommer? Puisque en réalité, les musulmans en France, ils sont très nombreux, ils sont quand même une force financière, ils pourraient être une force politique s'ils allaient aux urnes plus souvent et pas que pour les présidentielles, parce que les présidentielles aujourd'hui, on sait très bien que celui qui est nommé président, c'est un peu un exécuteur, on le sait tous, et ici même, l'exécution, les attentes en tout cas des citoyens, elles ne peuvent pas être remplies et surtout on ne veut pas qu'elles soient remplies, et ce cacher derrière le voile islamique en faisant de l'islam politique, parce que ce sont bien les politiques français qui font de l'islam politique en prenant l'étendard des musulmans comme pour le secouer et puis créer une scission entre tous les citoyens français pour nous amener peut-être, pour faire de nous la tête de Turc tout simplement. Alors que les vrais problèmes, il y en a, il y a les retraites, il y a le chômage, il y a la hausse, il y a les SDF, il y a la hausse des tarifs, il y a des problèmes dans les écoles, il y a des problèmes de ségrégation, il y a eu des gilets jaunes toute l'année. Alors comment faire oublier à l'approche des élections électorales, des échéances électorales, eh bien nos politiques se cachent derrière le voile islamique pour faire oublier tout cela et pour faire montrer l'ennemi public numéro 1. Il y a eu effectivement la préfecture, mais quand on voit un élu... Alors racontez-nous l'affaire de la préfecture. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au Conseil général de Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu un élu, donc Julien Audoul, qui doit se présenter à Sens, il va se présenter pour les municipales à Sens, qui a invectivé une maman accompagnatrice qui était une maman musulmane, elle est venue avec son voile, parce que en fait le Conseil général n'interdit pas le port du voile. Dans aucun espace public. Oui, oui, c'est pas interdit parce que c'était dans le cadre d'une sortie scolaire. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est bien souvent les mamans voilées qui se rendent disponibles parce qu'elles sont discriminées au sein du travail, on ne leur donne pas de travail, on les empêche depuis très longtemps, depuis 82, 83,
d'aller à l'école, d'étudier. La plupart passent leur diplôme par le CNED, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes musulmanes sont des entrepreneurs. Elles sont avocats, elles sont gynécologues, elles portent toutes les casquettes. Et ce 13 octobre, donc au Conseil général, l'élu RN a demandé à cette RN, maman... c'est le parti de Le Pen. Ouais, le Rassemblement national, c'est celui de la fille de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a tué énormément d'Algériens, qui a fait des massacres. Pendant la guerre d'Algérie. Il a tué, il a torturé, il a fait violer, il a fait énormément de choses. Mais voyez-vous, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont les mains propres. C'est le bras armé du capitalisme ici en France. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le racisme, le fascisme, l'islamophobie, le colonialisme, il faut bien qu'on divise sur place pour pouvoir continuer à exploiter et à dépouiller les ressources terrestres, que ce soit de l'Afrique, que ce soit des pays du Maghreb. Donc on monte les gens les uns contre les autres en leur montrant l'arabe, en leur montrant l'étranger. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, il vous dit non, non, regarde, c'est lui. Mais en réalité, c'est lui qui est en train de voler à ce moment-là et qui continue ses plans capitalisme, sa spéculation sur les marchés mondiaux quand il retient dans les grenier à blé des tonnes et des tonnes de blé, il fait crever un pan d'Africains. Le capitalisme, ça tue des gens, ça sacrifie des gens pour faire du bénéfice. Voilà. Donc tout ça, c'est étroitement lié. Je suis désolée de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'islam ou avec le capitalisme? Il n'y a pas un problème en réalité avec l'islam. Il a été fabriqué par la fabrique d'opinion, par CNews, qui sont des propagandistes extrêmement dangereux, qui montrent les musulmans et qui dessinent l'image et qui les caricature le musulman comme un objet rapporté dont il faut se méfier, dont la pratique, il faut aussi également se méfier des pratiques. Donc ce monsieur, cet élu RN, était totalement en porte-à-faux avec la loi. Il a violé toutes les lois de la Constitution, la loi de 1905 et en même temps les droits de l'homme quand il a agi de la sorte. Mais on a vu sur CNews que les CNews, c'est une chaîne de télévision française. Sur CNews, il était légitimé par les journaux, c'est même pas des journalistes, c'est des propagandistes. C'est des éditorialistes racistes qui passent leur temps à inviter Zemmour, Bitan, Zemmour, il a été condamné. Oui, toute cette merde. Donc voilà. rappelez-nous que Zemmour donc, a été condamné par un tribunal français. Voilà. Alors propos... Zemmour, il a été condamné là récemment, je pourrais pas vous dire la peine, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas CNews a tenu ses engagements avec lui parce qu'il dit des saloperies sur l'islam et que ça fait buzzer. Je suis désolée de dire ça comme ça fait le buzz, mais sauf que CNews, ils vont perdre des parts de marché comme BFM en a perdu parce que là c'est le contraire qui se passe. Oui, non, mais nos concitoyens, ouais, parce qu'il y a des musulmans qui vont regarder les trucs qu'il dit aussi. Qui a été condamné pour propos islamophobes. Justement, il faut plus regarder ces chaînes-là. Il faut plus les regarder. Il faut boycotter. On voit dans tous les kebabs, il le disait, parlons peu. Chaque fois que vous rentrez dans un kebab, vous trouvez une chaîne islamophobe. BFM ou CNews. Bah, il faut arrêter de faire tout ça. Il faut arrêter. Et puis, il faut signaler les propos islamophobes. Attendez, voilà. D'ailleurs, on va poser la question. Madame, je peux vous poser une question? Sur le voile, Vous n'ayez pas peur, On mange pas. On mange pas, on est là. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur de s'exprimer? On est là en réalité, nous, pour débattre. On est là pour montrer notre mécontentement. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux. Je vous rappelle que le rassemblement, il dure jusqu'à 18h. C'est sur la ligne 12, métro Solferino. Donc, vous pouvez encore venir. Je vous rappelle que le 27 octobre, place de la Nation, à 13h, il y a un grand rassemblement national, justement, pour dire stop. Et s'il y a pas beaucoup de monde, vous pouvez poser la question à la dame? Les musulmans, ils ont peur aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez répondre à une petite question? Sur le voile. Puisqu'on est dans le quartier, allez, on est dans le 7e. On est dans le 7e arrondissement. Et justement... Eh ben, on pose la question. Bismillah. Elle est concernée. Salam alaikum. Salam alaikum. En fait, on fait un rassemblement ici pour contredire en fait... Salam alaikum. Pour contredire ce qu'a dit en fait Michel Blanquer sur les musulmans en France, mais plus particulièrement aussi sur le RN là, qui a dit ça, Julien Audoul. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux politiques, à nos politiques qui veulent interdire le voile en France? Vous travaillez dans le 7e? Non, d'accord. Vous êtes au courant qu'ils veulent interdire le voile en France? Non.
Voilà. Alors c'est carrément les républicains qui sont... On remet tout à Dieu, c'est le seul juge. Hein. Oui, mais il faut venir le 27 octobre au rassemblement. Place de la Nation à 13h. Il ne faut pas remettre tout à Dieu, mais il faut aussi travailler. C'est pas juste tu remets et que tu fais rien. Il n'y a rien qui va tomber tout seul. Il faut aller dire la vérité, il faut dénoncer, il faut se déplacer. Parce qu'on est silencieux, ils continuent. Et il y a des sœurs à cause de ça qui se font agresser. Il y en a qui se prennent des pierres. Moi, je connais une sœur, il y en a une qui a perdu son bébé. Il y a des personnes âgées qui partent à la mosquée le matin, ils se font agresser. Il y a des camions qui rentrent dans les mosquées. Quand est-ce qu'on va dire stop à tout ça? Quand est-ce qu'on va dire stop? Ça vous touche ou pas? C'est ça. Non, mais c'est ça. Tant que c'est silencieux, ils n'ont personne en face d'eux. Est-ce que vous votez? Non, d'abord, si vous permettez, hein, le fait qu'en France, on veuille interdire le voile, le hijab. Vous, en tant que femme qui portez le hijab, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a chacun sa religion, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Allah يحفظك. Bon courage. Hein? Merci. صحيح. عليكم السلام. واش راك؟ بخير؟ لاباس؟ الحمد لله الله يحفظك. لاباس كي داير؟ الحمد لله. بيان. صافا؟ على بالك كنت في مصر. كنت في مصر. فوالا. الله يحفظك خويا. يعطيك الصحة. الله يحفظك خويا. السلام عليكم. واش راك بخير؟ لاباس؟ السلام عليكم. صافا بخير؟ هلا واش رايك هذا الحجاب بغي يمنعوه هنايا في فرنسا؟ والله عار على فرنسا. بيقولوا كل الانسان حر. المفروض يعني شعار الثورة الفرنسية حرية، إخاء، مساواة. فالحرية لكل الناس، مش معنى المسلمين. أنا شايف إن فرنسا واخدة موقف من المسلمين ومن الإسلام للأسف الشديد موقف سلبي، مع إن المسلمين هم اللي حرروا فرنسا من الاحتلال النازي. وفي كل حروب فرنسا في الأندوشين وفي غيرها العرب والمسلمين والحريرات أمهات السولدات كانوا كلهن محجبات يعني. تمام. فلما هذه العنصرية؟ أنا أراها إنها ظاهرة الإسلاموفوبي والرهاب من الإسلام والرعب والخوف من أن الإسلام يعم وينتشر في أنحاء الكوكب. الخوف من أن الإسلام سهل الانتشار. الإسلام دين الإخاء والمحبة والمساواة، ودين قومي، دين وطني، دين يونيفرسال عالمي. فيقبل أصحاب الفطرة رشيدة عن هذا الإسلام، لأنه من يدخل الإسلام لا يخسر لا عيسى ولا موسى، لا يخسر اليهودية الصحيحة ولا المسيحية الصحيحة. فالإسلام 3 في 1. يقبلهم كاع. بالضبط. فهم مرعوبين ليه؟ أنا مش عارف. ورغم كده الإسلام هينتشر غصب عنهم. الإسلام عندي سؤال. مشكل مع الشعب الفرنسي؟ زيد فضلك. مشكل مع الشعب الفرنسي أو مع الحكام الفرنسيين؟ لا، حكام فرنسا. الشعوب بيخشوا الإسلام. أنا عندي 13 صديقة وصديق دخلوا الإسلام على إيد العبد لله. الله يبارك. الإسلام على فكرة ما أن يعني يقرأه فرنسي كي يرى الميديا وهي تشوه الإسلام وتنعته بأنه دين إرهاب. يعني المشكل مع الإعلام. مع الحكام. والحكام وراءهم من يعني حكامنا الخونة بيحرضوهم على ده. لأن احنا مثلا شفنا السيسي بيقول لهم خلوا بالكم من ظاهرة الإسلام في بلادكم، لأن المسلمين ومساجدهم ورجال دينهم والأئمة بتاعتهم بيحرضوا ضد الكوكب كله. مش حقيقي على الإطلاق. بما أن واحد زي السيسي خسر قدام حاكم مسلم زي محمد مرسي رحمة الله عليه، فيحاول أن يشيطن كل ما هو إسلامي للأسف الشديد. ودي مش حقيقة. الإسلام دين محبة، دين رحمة، دين إنسانية، وكمان دين تآخر. La fraternité universelle. C'est une religion d'amour, de paix et de fraternité. Exactement, tout à fait. Alors, Inch'Allah, on doit se défendre, on doit montrer toujours le bon côté de l'islam. On gagnera Inch'Allah. 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 بصح على بالك باللي ما كان حتى دولة في العالم اللي منعت الحجاب، وفرنسا هي تريد تولي الدولة الوحيدة اللي تمنع الحجاب في العالم كامل. يعني ما فهمناهاش. بلاد الحقوق الإنسان. بالضبط. يعني هو أنا أحيانا بستنتج إن حقوق الإنسان بيقصدوا بها الإنسان الأبيض، الإنسان الأوروبي، مش كل البشر. لأني لو احنا بنؤمن فعلا بشعارات الثورة الفرنسية لكانت فرنسا الأولى بها أنها تدافع عن الحق المرأة في التزي بالزي الذي يناسبها، هي التي تختار. نساء المسلمين لسنا يعني سميز، مش خاضعات، هن يختارن. ولذلك كل المفروض يعني دول العالم
سامحة بالحجاب إلا فرنسا بلد حقوق الإنسان. فأنا من هذا الاستنتاج وصلت إني أقصده بالإنسان الإنسان فقط الأبيض أو la race blanche, parce qu'ici on est vraiment croyons que la fraternité humaine, elle connaît pas, elle distingue pas, elle discrimine pas. La discrimination c'est malheureusement fabriqué en France. عشان كده أنا متخيل إن فرنسا عار عليها، عار على حكامها، عار على كل من يحارب الحجاب لكونه رمز إسلامي. المرأة المسلمة، المرأة اليهودية تضع على رأسها غطاء رأس، المرأة المسيحية تضع على رأسها في الكنيسة غطاء للرأس. لما ستنا مريم ستنا مريم السيدة مريم ماري سانت ماري أو نوتردام il met toujours un voile sur sa tête. Alors c'est une partie de coutume، يعني ده جزء من الشخصية الشرقية عموما. تمام. ثم إني زي ده بيحترم في كل مكان على ظهر الأرض. في بريطانيا ممكن نشوف بوليسية أو جندية من أصول إسلامية وضع الحجاب على رأسها محدش بيعارضها. في أمريكا نفس الشيء. يعني أقصد أقول في الديمقراطيات الكبرى العريقة، تمام، اللي ما بتدعيش حقوق إنسان زي فرنسا اللي أسست ما يسمى بحقوق الإنسان. وأنا واثق إن كل هذه الحقوق مستمدة من القرآن، لأن نابليون بونابرت لما نزل مصر من 1798 ل 1801 خلى علماء الحملة درسوا المذاهب الفقهية الأربعة، شافعي ومالكي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وعمل عليها قانون نابليون. Le code de Napoléon, il est basé sur vraiment une base islamique. Alors, c'est où le problème؟ الحجاب يضر الناس في إيه؟ على الإطلاق. مش معنى بنسمح لمن تريد أن تكون عارية. On fait les plages nues pour c'est une partie, exactement, partie de la liberté humaine. Alors pourquoi on ne donne pas une femme qui veut cacher ses cheveux؟ وراه المشكل. ما فيش مشكل. ما هو المشكل؟ المشكل في عقولهم هم. المشكل في عقول الغرب، خايفين من انتشار الإسلام. باسكو حكامنا باعوها. اكزاكتومون، حكامنا خونه. حكام بالظبط، توتافي. حكامنا خونه، حكامنا ليسوا منا، ليسوا عرب ولا مسلمين للاسف الشديد. بارك الله فيكم جميعا. ان شاء الله الحق ينتصر. صحيح. معليش نسخسوا للناس واش رايهم. On va te poser. J'aimerais parler. On va poser les questions, madame. Ça vous vas-y, ça vous embête pas? Ouais. En même temps. Mais venez. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous poser une question sur l'interdiction du voile en France? Là, en fait, vous êtes au courant? On est en train de faire un genre de radio-trottoir sur justement les déclarations de notre ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, sur le contexte des signalements. Juste votre point de vue. D'accord, je veux savoir à qui je parle. Ah, vous, nous, on est des simples citoyens universels. Alors, majoritairement algériens, mais universels. Non, moi je suis un média militant, je suis le Globe 777, je défends les libertés individuelles, le droit civique. Je suis toute seule dans ce collectif quasiment, donc c'est bien, ça va, c'est que je suis un collectif à moi toute seule, on m'appelle agence touriste. Non mais vous avez raison, votre question est totalement légitime, nous sommes des simples citoyens. Alors, dans la mesure où on me pose une question, que vous enregistrez, je veux savoir... Alors je vais vous répondre. Alors, déjà je vais commencer par moi, je m'appelle Rachid Negaz, citoyen algérien. Et là vous avez des citoyens, là par exemple vous avez un Égyptien, vous avez, voilà, c'est des militants. Oui, des militants de quoi? Militants pour les droits de l'homme et de la femme. Ah bon, c'est pas possible? Quelle réponse vous conviendrait? Oui. Simplement ce qui me dérange, c'est que vous ne puissiez pas dire... Mais je viens de vous répondre, je me suis présenté. Des gens dans la rue qui posent ces questions. Alors je vais reformuler. Vous voyez, il y a la police qui est ici. Alors il y a la police. Non mais je vais vous répondre, Parce qu'on a fait une demande d'autorisation de rassemblement ici pour réagir aux propos du ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer. Je vous détaille. Qui a dit que le voile n'est pas acceptable en France. Qu'en pensez-vous? Voilà, alors je ne veux pas, justement c'est bien ça le problème, enfin pas le problème, je ne parle pas en tant que politique, le Premier ministre... Oui, en tant que citoyen, c'est ça ma... Tout à fait, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Dans la mesure où
chacun a le droit de porter, voile, pas voile. Non mais vous en pensez quoi? Dans la mesure où moi, ça ne m'enlève ni ne m'apporte rien. Donc ça vous dérange ou pas? Non, ça ne me dérange pas, ça m'est complètement égal. Très bien, mais que pensez-vous de la déclaration d'un ministre et d'un gouvernement? Non, je ne veux pas parler à ça. J'ai donné mon point de vue, je ne veux pas répondre par rapport à la politique, au président. Non, non, je ne parle pas de politique là. Je ne sais pas à qui je parle. Mais alors en tant que citoyenne, oui. Ça m'est complètement égal. Chacun peut porter ce qu'il veut, dans la mesure où à moi, on ne m'oblige en rien. Voilà, c'est tout. Très bien, mais je me suis présenté. Je vous ai dit que je m'appelais Rachid Negaz, un citoyen algérien. Je peux continuer en chemin. Oui, bien sûr, et je vous remercie pour vos témoignages, madame. Bon après-midi. Merci. On voulait juste votre point de vue. Non, mais je comprends. Oui, non, mais. Non, il n'y a pas. Non, vous avez raison de poser cette question. Oui, oui. Non, mais vous ne risquez rien. Votre prudence vous honore. Justement, au débat, non, dans la mesure où vous êtes tous d'origine, sans parler de nationalité, d'origine, voilà. Bon, donc je veux savoir à qui je m'adresse. Mais vous avez bien raison. Le débat est tellement enrichi et teinté de tout ce qu'il peut y avoir derrière que c'est normal. Voilà. Il faut être prudent. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Et merci pour vous. Ça ne me dérange pas de répondre. C'est bien. Humainement, pas politique. Ouais, voilà, humainement. Non, mais vous avez ça raison. devrait se mêler, justement, pas par les lois, les politiques. Des lois n'importe où. L'éducation, la culture, le machin, le vivre ensemble, voilà. Pas une loi. Ouais. Vraiment. Il y a beaucoup de choses de plus importantes. Voilà. De plus grave. Le vivre ensemble, ça passe pas par là. Exactement. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre réponse pédagogique. Alors, على تخاف هذه على تخاف. parce que ركبوا لهم الخوف خلاص سي فيني يخافوا مساكن يهضروا. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question par rapport à la question du voile? Je ne sais pas si vous avez entendu que le gouvernement français, et notamment le ministre de l'Éducation nationale, veut interdire le voile en France. On aimerait avoir votre point de vue en tant que citoyenne. Alors, moi je suis pas tellement pour, je vous l'avoue. Donc vous êtes contre le voile? Je trouve qu'on est en France et c'est dommage parce que pour quelle raison? Alors que j'ai une belle fille qui est musulmane. Mais je trouve ça dommage. Dommage pourquoi? Non mais on demande son avis, non mais on laisse s'exprimer, on laisse s'exprimer. Je me pose la question. D'accord. C'est pas une liberté, non? C'est chacun, il peut s'habiller. Justement, la liberté, c'est. Vous êtes habillé comme ça, moi je suis comme ça. Je vais de temps en temps en Tunisie. Vous voyez, ma belle-fille est tunisienne. Hein, je vous l'avoue. C'est pas le problème, mais le problème, voilà, elle porte pas le voile et je trouve ça. Nous aussi, on est musulmans, et on prend pas le voile. Et nous aussi. Mais ça ne nous dérange pas que les autres le portent. Chacun fait ce qu'il a envie. Ça me suis pas d'accord. Non, c'est votre avis qui m'intéresse. C'est votre avis qui m'intéresse. Et donc alors, j'ai compris qu'à titre personnel, vous êtes contre le port du voile. Contre, c'est un grand mot, mais je vois pas pourquoi on s'oblige. Non, mais je respecte votre point de vue. Ce qui m'intéresse moi, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que le gouvernement vote une loi pour l'interdire? C'est ça ma question à vrai dire. À la limite, je vois pas pourquoi les femmes porteraient un voile. Une femme, elle a besoin d'être vue. Enfin, c'est beau une femme, alors, je vois pourquoi elle se cache. Alors, j'ai compris votre point de vue et que je respecte. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le gouvernement interdise le voile? Moi, je vous avoue que je vois pas... oui. Non, mais, franchement, oui. C'est un débat ouvert, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on est en France et il faut respecter aussi nos idées à nous. Pourquoi une femme serait-elle voilée chez nous? Je ne vois pas pour quelle raison. Donc vous êtes... Moi, quand je vais dans un pays étranger, je respecte les lois. Quand je vais en Tunisie, s'il faut que je porte un truc, et ben c'est chez eux. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de loi. Pour l'instant, il n'y a pas de loi. D'accord. Donc c'est autorisé. Mais ma question est, donc vous seriez d'accord pour qu'il y ait une loi qui interdise le voile en France? Eh bien, très bien. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, madame. Bon après-midi. Voilà, خلوها تهضر normal. هكاك بعد نعرفوا واش راه كاين في راس تاعهم. Voilà. Lavage de cerveau. Mais c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire. Un gros travail à faire. فوالا هكا قالت لك في عينينا نورمال عادي خضر الله ضد الاسلام مي سي انتيريسون حاجه يعني بهكا elle veut pas. بون سمعتوا واش قالت هذه المره ولا لا؟ قالت باللي راني مع الحكومه الفرنسيه اللي بغات تمنع الحجاب في فرنسا. يعني الشعب الجزائري كيف تخلوا فرنسا تكسب 50% من البترول تاع الجزائر وانتم ساكتين
وشفتوا نقول ولا لا؟ عيناني راهم ضد الحجاب في فرنسا. فوالا فهموا روحكم. Donc تسقسوا وضحوا. Pardon monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une question sur le voile en France, l'interdiction du voile? Ça vous embête pas de nous donner votre impression, si vous êtes pour, vous êtes contre? Pas d'avis. Pas d'avis. Très bien, merci, bonne journée. Et khafou, hein. Bonjour madame, je peux vous poser une question sur le voile en France, l'interdiction du voile en France. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'était, enfin, je sais pas comment dire. Je suis, en deux mots, oui ou non? En deux mots, allez, si je vais choisir, je suis pas contre, mais ça dépend. Enfin, ça dépend si la personne qui porte le voile, elle est vraiment d'accord avec ça ou si. On part du principe qu'elle est dans la rue, donc je pense qu'elle est d'accord. Sinon, elle serait cachée dans la maison. Elle est d'accord, mais. Je parle du voile, je parle pas du niqab. Oui. Vous savez, le simple oui. sur la tête. Mais si elle est dans la rue avec le voile, mais parce que ça lui a été imposé par son. Elle n'est pas mariée. Non, elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle est pas mariée, célibataire. Ouais. J'aimerais bien discuter avec elle pour voir. Vous êtes ouverte? Oui, je suis pour un débat ouvert. Je suis pour un débat ouvert, mais c'est difficile de trancher. D'accord. J'aimerais bien parler avec elle. Oui, donc vous êtes pour le débat. Avant de décider. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci, vous m'aidez à ma réponse, mais c'est exactement ça. Merci pour vos témoignages. Vous m'avez filmé en plus. Non, c'est un débat ouvert. Non, mais votre réponse, je trouve qu'elle est ouverte. Super. Et je vous en remercie, madame. Je vous en prie. Bon après-midi, merci, c'est gentil. Bonjour, je peux vous poser une question sur l'interdiction du voile en France? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je suis pas d'accord avec l'interdiction. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ok, ça marche, merci beaucoup. Voilà, Douga. Il y a un gros travail à faire de communication. كان خدمة كبيرة يعني بنشوفوا مع الناس. Alors on va continuer. Bonjour madame. Ah moi aussi j'entends pas de l'oreille droite non plus. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction du voile en France? Non, c'est plus rien. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est une question. Pour ou contre? En principe, non, mais je vais rien y faire. C'est-à-dire, vous êtes pour l'interdiction? L'interdiction, non. Pour l'interdiction, mais recommandation. C'est-à-dire, ce serait quoi votre recommandation? Incitation à s'intégrer. C'est-à-dire à l'enlever? À l'enlever? Incitation, oui, bien sûr. Donc vous aimeriez que les femmes musulmanes retirent leur voile en France, c'est ça? Oui. Non mais c'est une question ouverte, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et est-ce que ça vous dérange de voir des femmes? Par exemple, cette femme, elle porte le voile là, est-ce qu'elle vous dérange? Ah non, je m'adapte. Non, mais n'ayez pas peur, Vous assumez vos convictions, ne vous inquiétez pas. Mais vous préfériez qu'elle l'enlève, c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc vous avez entendu, madame? Voilà, donc vous êtes en France et vous avez une citoyenne française qui vous dit qu'elle préférerait que vous enleviez votre voile. Ben non, madame. Quand j'étais en Algérie, je le mets pas. En tout cas, merci pour vos témoignages, madame. Bon après-midi. Si vous partez en Arabie Saoudite. Voilà. Bonjour, je peux vous poser une question sur le voile? Voilà, comme تشوفوا راهي العنصرية كحلة في فرنسا، كحلة. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? خويا عزيز يعطيك الصحة. يبارك فيك. فوالا خونا حليم غير برية كما قلنا المدير تاع الجيري في الجي، دوكا ما جاوب. شكي نورمال. ان شاء الله. كلهم قانون بيناتنا. ان شاء الله خويا. في حال الله يحفظك وشكرا على الزيارة تاعك. شكرا. بارك الله فيك. سلم على الجالية في سويسرا. صحيتو في الأمان. Alors, vous avez vu les témoignages, راهم أغلبية ضد الحجاب في فرنسا. Alors, واش راك؟ Il a fait le voile islamique. Ah bah ça fait peur, ah bah oui, ça fait peur. C'est pas le voile, c'est le voile islamique. Avant il appelait le foulard. Oui. Maintenant c'est un voile. Ah oui. Moi je sais que le voile c'est le voile de la mariée. C'est pas le Pas voile mal. comme ça. Donc les mots sont importants, donc il faut l'appeler le foulard. Vous avez raison. Bonjour madame. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous poser une question sur le voile? مشكل كبير. C'est l'autre roi chez nous, ils portent leur étoile du judaïsme chez nous. On dit bah c'est interdit. Alors chacun libre. Ça veut dire quoi? On est en France, on s'habille comme on veut. En France, on s'habille comme on veut. Voilà. Oui.
Oui, mais ça, c'est, je pense, à cause des médias. Voilà, les médias et la... On va demander. Bonjour madame, je peux vous poser une question sur le voile? Je vous en prie, bon après-midi madame. On va poser les questions. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question sur le voile? Oui, oui. C'est incroyable, hein? Incroyable. Bonjour, je peux vous poser une question sur le voile en France? Merci. رانا دوغا رانا حبة فرنسا عندها 50% من البترول تاع الجزائر وما تمنع الحجاب هنايا في فرنسا. عجبكم تسقسوا هذه. Bonjour, excusez-moi, pardon, je peux vous poser une question sur le voile, l'interdiction du voile en France? Bon courage et bon repos madame, c'est gentil. Eh oui, قلت لك راني عيان. بيديروا القانون ضد الاسلام مش عيانين وبياكلوا 50% من البترول تاع البلاد. وين تفضل خويا؟ Comment tu peux bloquer le pétrole et le gaz? Comment il faut faire? Pour récupérer? Non, pour le bloquer. Pour le bloquer? Pour le moment. Alors, pour bloquer le gaz et le pétrole, c'est très facile. Il faut que les gens, الناس يخدموا في سوناتراك يحبسوا الروبيني في حاسي رمل في حاسي مسعود في رزيو في كيكدا et Alger et c'est bon. Il y a plus rien qui bouge. Il faut que ceux qui travaillent à Sonatrach, ils bloquent les puits de pétrole et de gaz. Voilà, les robinets. C'est très facile. Mais il faut des gens qui ont le courage et qui aiment l'Algérie. Voilà, pas qui pensent uniquement à leurs intérêts personnels. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question sur l'interdiction du voile en France? Il ne comprend pas. Ah ok, thank you very much. Voilà, douga. Oui, je vois ça. Tiens, on va demander. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question sur l'interdiction? Non? Ok, très bien. قال لك لا. لا تاع البترول تاعنا يبغوها. Tu connais pas Leïla? Tu la connais? Non. Très battante, machallah. Tu la connais? Elle a fait une tupée. Alors, tiens, je voudrais parler d'un problème qui peut-être... Pourquoi tu ne peux pas tourner avec elle? Alors, en fait, moi, je voudrais parler du problème de la publicité parce que, en fait, Leïla Sadok, c'est quand même une héroïne de la balance. Attendez, ça vous embête pas? Permettez-moi une seconde, hein, une seconde. Bonjour. Oui, c'est juste pour savoir. Allez, pardon. C'est quand même une héroïne de la balance républicaine. Elle est montée jusqu'au Conseil constitutionnel parce qu'on a violé ses droits parce que justement c'est on va dire une musulmane. Voilà, une femme musulmane et d'origine maghrébine. Qui tient un hôtel à plein cœur de Paris. Et ben ça fait des jaloux qui sont venus me voir et me disent, je me rappelle très bien que j'ai reçu une lettre en 2009. Il y avait la photo de Philippe de Villiers, de Le Pen et Sarkozy. Ils me disent, les musulmans, ils ont pris tous les hôtels à Paris. Direct. Et on va vous spolier. On va vous prendre votre hôtel. Direct. Et j'étais avec cette lettre au commissariat du 13e pour déposer une plainte. À Paris. Ils me l'ont refusé. Ils m'ont dit, madame, dans votre lettre, il y a les photos de 3 personnalités qui sont dans la politique. Donc, ما قبلولكش الشكوى تاعك. ما قبلوش الشكوى تاعي. Aïe, aïe, aïe. Et un an après, في فرنسا, en France. En plein cœur de Paris, oui. Aïe, aïe, aïe. Non, déjà, après, ils ont continué, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. En 2010, ils m'ont spolié. Je code. Ils m'ont spolié, la propriétaire des murs, avec la complicité du commissaire du 13e et l'huissier. Mais pourquoi? Quand même, avec un fonds d'écriture publique, la propriétaire des murs voulait prendre les murs et les vendre. Ils étaient 7 dans l'indivision. Et comme moi, j'avais le droit de préemption... Charbonnier m'habite. Ça, il s'appelle comme ça. C'est leur nom. Ok, d'accord. C'est leur nom. Ne cache pas, ils sont dans les procédures. Et comme ils sont 7, ils voulaient garder beaucoup d'argent. Et comme j'avais la priorité d'acheter le droit de préemption, la propriétaire du mur qui connaît Dominique Schmitt et qui connaît l'avocat Karim Ouchik. Alors le deuxième de la liste, attends. Le deuxième de la liste ligne claire. C'est la ligne de Renaud Camus, celui de la théorie du grand remplacement. Karim Ouchik a fait un faux en écriture, lui a donné un faux arrêt, il lui a dit que c'était plaidé devant la cour d'appel, ce qui était faux. Ce monsieur fait des faux en écriture publique et il a mis dans sa poche la 11e chambre.
C'est la 11e chambre correctionnelle. Et après, moi, bien sûr, les jours qui m'ont spolié, ils m'ont fait sortir direct avec force. J'ai fait sortir avec mon sac comme effet personnel. Sur 10 ans d'exploitation. Sur 10 ans d'exploitation, et j'étais voir le commissariat. Je dis, comment se fait-il un arabe ou un noir pour 50 €, vous les mettez en prison? Là, ils prennent tout un hôtel, détournement de fonds, blanchiment d'argent pour usage du fonds, et vous faites rien. Il m'a dit, madame, ça vient de là-haut, on ne peut pas prendre plainte. Tu m'as fait le bled alors. Étirez vos relations si vous avez des relations. Après, ils me l'ont confirmé. Ils m'ont dit, si tant que Sarkozy est au pouvoir, en 2010, vous ne gagnez aucun procès, effectivement. Tant que Sarkozy était là, j'ai gagné aucun procès. Tu commences à gagner. Et après, c'est bon? Non, je suis toujours en combat, mais il y a des situations. Ou l'hôtel tac, cash. Ils ont usurpation d'identité. Il est resté fermé 8 ans. Ils n'arrivent pas à liquider la société parce que j'ai fait une QPC. Ma QPC 2013. Question prioritaire de constitutionnalité. J'ai fait une jurisprudence. Par contre, je remercie, je ne sais pas, la juge qu'on le veuille ou pas, le commissaire du 13e, il a été supprimé de ses fonctions suite à cette affaire. Le huissier Alain Buffet du 12e arrondissement rue Lyon, il a été radié. Et j'ai eu la QPC et je suis en train de me battre, bataille judiciaire, pour récupérer l'exploitation de mon fonds de commerce. Inch'Allah تربحي. يعني راكي تقولي لنا باللي كان الحقرة في فرنسا. Bien sûr, الحقرة. Dis-lui qu'on a rendez-vous. Oui, et le 25 là, je suis devant le tribunal de commerce, la 9e chambre, salle 1, contre ceux qui exploitent mon hôtel à 13h30, Inch'Allah, contre la société BAC qui exploite l'hôtel à mon nom, usurpation d'identité. Inch'Allah تنجح Inch'Allah. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, je vous remercie. Donc là on fait un petit rassemblement à vrai dire pour recueillir les témoignages des uns et des unes concernant un projet d'interdiction du foulard ici en France. Qu'en pensez-vous? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Quel est votre point de vue? Mais en toute liberté, en toute liberté. Oui, ça dépend. Alors de quoi? Si le voile est porté de façon à représenter l'islam politique, je ne suis pas d'accord. Si maintenant il est porté volontairement par une femme parce qu'elle pense que c'est dans ses convictions, moi je n'y vois aucun intérêt, aucun inconvénient. Donc si c'est un caractère religieux, vous acceptez? Si c'est politique, non, c'est ça? Si c'est politique. C'est très clair. On sait ce qui se cache devant un islam politique, il faut être conscient qu'il y a un islam politique qui gangrène. L'islam politique, madame, c'est l'islam guerrier, c'est l'islam qui veut éradiquer beaucoup de gens de la carte et ne faire que qu'un islam dans le monde entier. Non, ça existe, madame. Ça existe, madame. C'est mon avis, vous me demandez. Oui. Ah oui, alors, madame. la question d'après, si vous permettez, comment on reconnaît? Comment on va reconnaître un islam politique? C'est la conscience de la personne. Et déjà, il paraît que la personne le noir représente l'islam politique. Il paraît. Est-ce que c'est vrai? Vous allez me le dire. Alors moi, je vais vous dire que... Non, il faut le savoir aussi, on ne sait pas. Il paraît, donc il faut en être sûr. Mais est-ce que vous êtes pour une loi qui interdise le voile? Je ne suis pas pour légiférer, pas de loi. Donc au cas par cas, c'est ça, au cas par cas? Nous avons une loi de 1905 qui est très claire. Voilà, Nadine Morano, elle ne connaît pas. Et vous savez, il y a des lois, et on a des lois, on fait des lois tous les ans qui ne sont même pas appliquées. Mais monsieur, n'allez pas loin. Quand on va dans les pays arabes, on vous dit de vous déchausser. Et on vous dit de vous couvrir la tête. On vous dit de vous couvrir la tête. Voilà. Mais c'est oral, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, bon. Mais on le fait. Oui. Non, mais dans le pays, les pays où vous allez, on vous dit voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, on demande simplement de ne pas porter le voile dans toute la fonction publique, dans tout. Oui. Maintenant, chez elles font ce qu'elles veulent, les femmes. Donc dans la rue, vous êtes d'accord ou pas? Dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord? Dans la rue. Sur 2-3 points, je voudrais intervenir. Mais si vous permettez, dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle puisse porter le voile? Oui, dans la rue, ça gêne personne. Personne. Non, personne. Mais il faut pas imposer aux autres de porter le voile. Et le voile, moi, ce que je pense, c'est que c'est un peu une soumission de la femme. Pourquoi porter le voile? C'est un peu une soumission. Les cheveux, c'est un attribut de la femme. Oui. Brigitte Bardot et Marie Monroe portaient le voile aussi. Non, je portais le voile, elle portait le foulard. Un foulard, oui, c'est un foulard, oui. Non, mais c'est leur point de vue, qui nous intéresse. C'est très difficile de parler de ça. Oui, c'est vrai. Il faut calmer les jeux. Il faut calmer les jeux.
choses, il faut parler calmement, il faut demander, il faut faire parler ces femmes. Et ce matin, j'ai vu une émission de télé, je vous la conseille, Monsieur Pascal Pro à 9h du matin. Il a convoqué une personne qui porte le voile pour lui demander de s'expliquer, d'expliquer quelles sont... Il a invité ou convoqué? Ah d'accord, très bien. À la bonne heure. Elle laissait parler. Alors, et il a dit, il faut entendre tout le monde parler et après on se fait... voilà. Donc cette personne est venue avec un voile beige et elle a expliqué pourquoi elle portait le voile. Mais elle s'est pas bien exprimée. C'est vrai, il faut faire parler toutes les personnes qui portent le voile parce qu'on n'a pas bien compris. Elle a dit c'est pour l'islam religieux. Elle n'aurait pas dû dire ça. Elle aurait pas dû dire ça. C'est ce qu'elle a voulu. Moi, je pense parce que déjà c'est compliqué. Non, mais attends, j'aimerais bien revenir. Oui. Parce que déjà c'est compliqué, mais il faut faire parler toutes les personnes. Je suis à 5 points. Voilà. Très bien. Bon, vous en prie. Alors, pour répondre à votre question, oui, vous disiez que le voile noir représentait l'islam politique. Alors ça, c'est surtout, ça sort de la fabrique d'opinion, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il représente pour vous l'islam politique, ça représente un petit peu tout ce qui se passe en Iran, les voiles qu'on voit en Iran. C'est bien un petit peu les éléments de langage que la fabrique d'opinion... Non, attendez. Quand on voit le voile noir, vous savez à quoi on pense? Malheureusement, on a été confrontés. On pense à Daesh. Et on voit toutes ces femmes qui sont voilées de noir du haut jusqu'en bas, qui sont soumises à Daesh. On ne peut pas être pour ça. D'accord, attendez, je finis. Non, mais attendez, je finis parce que je vous ai tous laissé parler. Nous avons eu des attentats ici. Nous avons eu des attentats il n'y a pas longtemps encore. Venez, madame, venez parler. Allez, venez. Ça y est, on vous laisse parler. J'ai pas le temps de développer, j'ai pas le temps de finir. Donc ça, c'est effectivement des idées qui ont été incrustées, rapportées par la fabrique d'opinion. Daesh, le voile noir, c'est vrai qu'ils s'habillaient comme ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui portent une mini-jupe sont des péripatéticiennes? Non. Donc voilà. Non mais vous voyez, c'est un petit peu, l'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui, on a des gens qui s'habillent religieusement, qui ont des foulards. Quelquefois, elles font pas la prière. Quelquefois, c'est juste culturel. Donc à partir du moment où on va commencer à appliquer cette ségrégation, parce que c'est quand même le mot qui va correspondre. Eh bien moi je suis pas d'accord quand vous dites le voile noir. Le voile noir, ça c'est ce qu'on voit dans le coin, dans l'Express. C'est eux qui amènent tout ça. Moi je suis contre la fabrique d'opinion. C'est ce que nous voyons en Syrie, madame, de nos yeux. Nous voyons tout, nous lisons tous les journaux. Qu'est-ce qu'on voit en Syrie? Dans les camps de réfugiés et tout de Daesh. Le Daesh, vous croyez vraiment que ce sont vraiment les préceptes de l'islam? Ah bah justement. Non. Alors moi, ce que je demande... mais ce qui est intéressant, c'est leur point de vue, leur ressenti, de façon à voir comment on peut faire avancer les choses. Oui. Des Françaises. Bon, les moi aussi, je suis française. Non, mais nous pas de confession musulmane. Laissez-moi pas aller jusqu'au bout. Voilà. Nous ne sommes pas de confession musulmane. Maintenant, nous, ce que nous demandons, les gens intelligents qui calment la bête, c'est que tous les musulmans de France prennent la parole, se liguent et disent voilà, nous sommes en France, nous respectons les lois de la République. Venez le 27 octobre, il y a un grand rassemblement contre l'islamophobie, pour la cohésion sociale, pour la paix sociale, place de la Nation à 13h. Et ça a été lancé par Mohamed Kelanta, qui est un humaniste. Il va souvent au Bangladesh. En fait, il récupère des dons, il aide des gens. C'est un humanitaire. D'abord, il en a eu marre de cette ambiance latente qui n'est pas bonne ni pour vous, ni pour nous, ni pour personne en France. Moi, je suis française de confession musulmane et je n'admets pas que mon pays, la France, rejette une partie de ses concitoyens. Le HIPAA ne pose pas de problème, le voile ne devrait pas en poser. On ne rejette personne, mais le problème, c'est qu'on n'entend pas beaucoup les musulmans. On leur donne pas la parole. Et pourquoi ils n'interrogent pas les sikhs? On nous donne la parole. Les sikhs, voilà. Mais il faut que les musulmans de France prennent la parole et disent c'est important dans la rue. Parce qu'ils sont nombreux les musulmans. Oui, vous avez raison. On ne les entend pas, on n'entend que cette minorité qui a le foulard. Parce qu'ils ne les invitent pas sur les plateaux. Voilà, et quand il y a eu ce monsieur qui a tué des policiers à la préfecture. Attendez, si vous le permettez, oui. Quand il y a eu ces messieurs, pourquoi tous les musulmans de France, moi j'habite la place de la République, pourquoi tous ces musulmans de France ne sont pas venus place de la République pour dire ce n'est pas nous ça? Ah bah non, c'est pas nous. Attendez, on va laisser s'exprimer, on va laisser s'exprimer. J'habite place de la République avec personne n'est descendu dans la rue pour dire ce n'est pas nous ça. Mais est-ce qu'il y a des preuves qu'il a fait ça dans le cas d'un acte terroriste ou par folie? Monsieur, il allait dans une mosquée à Gonesse. Il a le droit d'être dans une mosquée, d'être fou, vous savez, un musulman a le droit d'être fou. L'imam a été
renvoyé là, c'est qu'il y a quelque chose. Et pourquoi en Islande, le blanc qui a tué 50 musulmans, personne n'a été... personne n'a rien dit. Ah ben non, on n'a rien entendu. Ils auraient pu descendre, les catholiques, dire c'est pas nous. C'était des... Nous, ce que nous disons, c'est que les musulmans de France sont nombreux en France. Il faut qu'ils prennent la parole et qu'ils descendent dans la rue lorsqu'il y a des attentats comme ça. Bien sûr, on est contre tous les attentats, que les choses soient claires. Voilà, monsieur. Quand ils sont avérés, hein, quand ils sont avérés. Quand ils sont avérés. Et déjà, on aimerait bien avoir leur point de vue. Bien sûr. On les entend, c'est vrai, on les mais entend pas. Mais qui les invite? Mais ils peuvent s'inviter à la place de la République. Et pourquoi pas sur les plateaux télé? On va venir un samedi, pas un dimanche. Qui sont une petite poignée de minorité, ils viennent défendre leur pays. C'est vrai. Mais Pascal Pro, il nous invite à nous. On aimerait bien. BFM TV aussi, elle nous Il a invite. invité cette dame poilée justement pour... Mais apparemment, elle ne s'est pas très bien exprimée. Donc, il a fait le choix peut-être. Il a fait le choix. Il va réinviter parce qu'il a dit... Il aurait dû inviter Khadra. Moi, je le connais très bien. Invite-moi. Elle va mettre un voile. Ah, Je vais me marier, il va me voiler. Ah ben lui, elle parlera bien. Elle va bien Elle va parler. se marier, il va me voiler. Carrément, on va t'inviter. Je mettrai moi un voile aussi. On dit des clichés. Qu'on nous invite. C'est gentil de nous avoir accepté de nous Écoutez, parler. mesdames, nous, on est pour la paix des ménages, on veut qu'en France, ça se passe bien. Eh bien, descendez souvent dans la rue comme vous le faites là actuellement. On choisira un samedi. Pas le dimanche, on se mélangera pas. C'est pas par rapport... On n'est pas... On veut les écouter. Non, vous répondez plutôt à M. Rachid Nekaz. J'ai une question. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec... Comment? Je m'appelle Rachid Nekaz, algérien. Je suis citoyen algérien. Ah bon? C'est lui. Vous suivez l'Algérie aussi? Vous êtes d'où d'Algérie? Alors, je suis à la fois de Béjaïa et de Chlef. El Asnaf. Allah يبارك. Allah يبارك. Allah يبارك. Donc, vous avez suivi ce qui s'est passé avec la dame Fatima qui s'est fait, on va dire, qui est huée et victime de discrimination d'un élu du Rassemblement national qui a dit où elle retire son voile, où elle dégage. Oui, nous avons suivi cette Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh ben, on a pensé que la loi ne l'interdisait pas, donc elle avait le droit de rester là-dedans, tout simplement. Par contre, maintenant, si on change la loi et qu'on dit qu'il ne faut pas les accompagner avec le voile, eh ben, il faudra qu'elle se... Mais là, elle était... Alors, dans ce cas-là, je reviens. Je vais vous dire un truc. Oui. Moi, j'ai trouvé que les médias, il ne faut pas trop les écouter, ils font beaucoup de mal, monsieur. Ah oui. Parce que ce monsieur, après, elle s'est victimisée quand même trop facilement. Hein, vous êtes d'accord, monsieur? Parce qu'après, on a compris qu'elle a porté plainte par l'intermédiaire des frères musulmans. Nous, on n'en veut pas des frères musulmans. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Exprimez-vous. Exprimez-vous, nous on est là pour vous écouter. Nous lisons beaucoup de choses. Continuez. Ce monsieur Odoul, je le défends absolument pas parce qu'il a eu tort. Mais il ne s'est pas adressé à elle directement. Il s'est adressé à la responsable du conseil régional. Ah ben bien sûr. Donc, attendez, il s'est adressé à la responsable du conseil régional qui a dit non, elle a le droit de rester là. L'histoire aurait dû en rester là. Les médias ont pris cette histoire et nous ont fait toute cette étincelle là qui va faire flamber parce que voilà. Les médias, il faut faire. Ah oui, ils ont relayé ça pendant 10 jours. Et question plus personnelle, est-ce que vous êtes retourné au Oran? Non, on aimerait bien, mais... On vous invitera. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je sais pas, on n'est pas... Vous savez très bien que vous serez toujours la bienvenue dans votre ville de naissance. Nous avons des amis qui habitent au Oran et qui nous ont invités, qui nous disent venez, mais bon. Mais Eh ben, ça s'est pas fait. Moi, j'ai un fils qui voudrait bien visiter l'Algérie ici. Moi, je parle de vous, Vous êtes né là-bas. Écoutez, si vous nous emmenez, vous, peut-être qu'on مرحبا بكم. Oui, مرحبا بكم. Bien sûr, مرحبا بكم. Mais مرحبا بكم. Oui, avec grand plaisir.
Wallah. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. L'Algérie est un pays accueillant. Voilà. Et qui accepte tous ses enfants. Tous ses enfants. Tiens. Oui, c'est pour ça que vous avez avec. Et nos parents sont de Tlemcen, si vous connaissez. Tout à fait. Dans les années noires, c'était Voilà, une autre religion. Voilà, vous serez toujours la bienvenue dans votre pays et ville de naissance. Merci beaucoup. Voilà. Et merci pour vos témoignages. Merci. Merci. Et descendez dans la rue. Non, mais nous, on venez à côté de chez personne. moi, là, que je On vous vois. écoute notre cœur, nous. On écoute personne. Super. Alors, madame, descendez à En plus, là, on a pris les deux bonnes personnes. Je sais pas où alors, on est juives, si vous voulez. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ne vous dérangez pas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Rachid, elle peut me dire sa place, je les ai vues les dames. Oui. J'ai dit, ben, si les deux dames elles sont de chez nous. C'est sûr qu'elles sont chez nous. Et ce serait pas bien de me dire, ah, on n'est pas vu, mais il y en a. Vous êtes chez nous, vous êtes de chez nous. Elles sont d'Algérie, Marhaba. Et la chance pour le club voilà, يعطيك الصحة. Ça va شوية. مرحبا بكم. شوف قولوا رانا هنا ومرحبا بكم كلكم. قال لك رشيد رانا هنا. Tiens, Rachid, regarde, on me fait même un bisou. Voilà, بنات وهرانيا. Merci, merci. Restez comme ça. Non, merci, merci. Merci à vous encore une fois. Et à très bientôt, Inch'Allah. Voilà. بنات وهرانيا. يا بنات وهران. شفتوا بنات وهران ولا لا؟ شفت. فوالا بنات وهران. شفتوا شفتوا اللي زادوا في البلاد ولا لا؟ Ah, monsieur n'est pas. Vous savez, monsieur, Oui. l'épée et la paix ne peut passer que par les femmes. Les femmes descendent dans la rue. Les hommes n'y comprennent rien, même ici en France. Il faut passer par les femmes. C'est vrai. Dites-leur qu'elles Ce sont elles qui donnent naissance. Voilà. Merci. Il y a que les femmes qui se battent. Allah يبارك. Merci, avec grand plaisir. Il faut laisser... Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va rentrer dans l'Algérie. Inch'Allah. Voilà. Merci, un plaisir. Sahel. Merci. Bon après-midi. J'ai dit pour suivre les laves de monsieur Rachid. Voilà, Inch'Allah. Ok, on va les suivre. Inch'Allah. لا لا ça fait plaisir. Voilà, ثقافة. يزادوا في البلاد عندهم يعرفوا لها كمان. يعرفوا لها. Voilà, il faut savoir répondre, c'est tout. Toi, tu es d'accord, Rachid, avec le fait qu'on puisse dire qu'il y a un islam politique et un islam religieux aujourd'hui, comme elle le disait là précédemment. Moi, là où j'étais pas d'accord, vous m'avez pas laissé intervenir malheureusement. Il faut d'abord le laisser s'exprimer. Le débat, il est un peu difficile. On a tous envie de parler parce qu'on est sur le mode un peu émotionnel. Justement, elle nous disait que Daesh c'était les voiles noirs, que l'Iran c'est les voiles noirs. C'est ça qui est un petit peu assimilé. Mais je trouve que juger les gens, il faut revenir un petit peu tout le temps sur soi-même, faire un travail sur soi-même, juger les gens à cause de leur tenue vestimentaire ou parce qu'il a une barbe, il est radicalisé et on croit qu'il est plus pieux. Des fois, il est bien moins pieux que celui qui n'a pas de barbe ou de voile. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire attention là dans le jugement trop hâtif qui peut amener à des événements toujours qui engendrent de la violence ou qui cassent des familles. Parce que là, Blanquet, il disait qu'il fallait signaler les petits garçons. Je suis désolée, ça fait partie du principe d'apprentissage de la cohésion sociale que de ne pas vouloir donner la main. Alors lui, il l'a défini comme étant un acte discriminatoire, un acte de... en fait, ce qui pouvait nous mettre sur la piste de la radicalisation, ce qui est totalement faux. Il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent dans cette attitude-là, sans pour autant être issus d'une famille radicale, même si les parents, quelquefois, portent le voile ou font leur religion. L'espace public, eh bien, il est fait pour que tous les cultes puissent s'y exprimer. On ne fait pas la même chose avec la kippa. Pourquoi on le ferait avec le voile? Il y a eu encore une fois une justice à deux vitesses. Le coup près, il est en train de tomber, puisque les mentalités, vous avez vu, les dames, elles ont dit quand même qu'elles lisaient beaucoup de livres. Mais de qui sont ces livres? Si c'est des livres des identitaires, de ceux qui produisent cette idéologie raciste, néfaste, qui vise justement à faire de l'islam un objet rapporté, une prothèse, quelque chose de dangereux,
Eh bien non, on n'est pas d'accord. Mais quand même, contre une loi. Oui, elles sont quand même contre la loi. Et on voit bien que dans l'espace public, eh bien, ceux qui s'expriment, eh bien, c'est pas ce qu'on a sur CNews, sur BFM, ces télés-là, je vous l'ai dit. Il faut les boycotter. Il faut que leur part de marché, elle tombe à l'eau. Ne les regardez plus parce que c'est des télés islamophobes, c'est des télés qui cherchent le chaos. Moi, et ils le disent ouvertement. Et c'est une erreur, ceux qui disent, les éditorialistes, de donner leur avis à ce point-là. Voilà, vraiment, c'est pas bon. Donc, ok, et comment ça voilà, vas-y, je t'en prie, vas-y, il parle même plus de foulard là, il parle de la couleur du foulard. Donc la couleur du foulard veut dire quelque chose de nos jours. Alors foulard rouge ou foulard noir, voilà, alors qu'en et islam, là c'est n'importe quoi. En islam, il n'y a pas d'indication. Donc moi, franchement, j'en ai ras le cul que de voir Zemmour, Nolo, comment ça s'appelle la ministre Morano, tout le temps dans une chaîne en train de dire mais que de la merde. Alors ils surfent. Alors qu'elles savent rien. On dit un foulard, après on dit un niqab, après on dit. Ils savent même pas, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils disent. Donc à force, il faut arrêter de parler. Donc voilà quoi. Donc on va finir avec les témoignages des femmes. واش رايكم؟ واش سمعتوا اليوم؟ واش من الدرس يعني ديتوه يعني الفكره تاع الكور؟ des réponses négatives. Inch'Allah, ça va s'arranger. Il faut qu'on... Comment ça va s'arranger? Il faut qu'on descende, il faut manifester, crier sur le... Il faut parler. صح مسلمين سي 10% تاع هنايا في فرنسا يعني ما نقدروا نديروا والو. 10% وين يبانوا؟ اون بلوس اشاك فوا يديروا الناس يهضروا في الاعلام ما يعرفوش يهضروا اللغه الفرنسيه يعني مساكن لا غالب. اي سي في اكسبري يعني ديما يفوتوا الناس في القنوات. Oui, bien sûr, c'est eux. Ces journalistes, ils choisissent des gens qui ne maîtrisent pas la langue française. Ils ne maîtrisent pas la langue et en plus de ça, ils impliquent qui veulent sur les plateaux télé, BFM, CNews, etc. Et ils ne donnent pas la parole aux vrais représentants. Voilà. Et comme les représentants Tana, ils ont déserté, donc il y a dû laisser aller. Les musulmans, ils n'ont pas tapé le poing sur la table, que Madalil Boubakari s'est enfermé, ou les autres Tanit, donc ils laissent les autres se débattre tout seuls. Voilà, tout simplement. Ok, compris. يعطيكم الصحة. Alors بنفهموا مليح تعرفوا العقلية تاعي كي دايرة أنايا هادو البلدان يديروا واش يبغوا يديروا قانون اللي بغاوه بصح أنا الجواب عندي ديما واحد برك ديروا قانون تاعكم ديروا البروسيه تاعكم وانا نخلص ما عندي حتى مشكل. دونك فرنسا بغا دير قانون ضد الحجاب دير رايحه وانا نخلص ونبهدلها في العالم كومبلي. فوالا هذه هي الرساله تاعي تاع اليوم. ويعطيكم الصحه. Voilà. Les musulmans ne représentent que 10% de la population française, donc ils ne pourront pas lutter contre une éventuelle loi qui interdirait le voile en France, quand bien même cela serait une première dans le monde entier. Ma réponse a toujours été la même. Même si je ne peux pas lutter contre le vote d'une loi contre les femmes musulmanes en France, en Europe, j'ai toujours la même réponse. Je paierai toutes les amendes des femmes qui porteront librement et pacifiquement le voile ou le foulard en France ou dans le monde entier. Et je ridiculiserai la France comme je l'ai fait à l'occasion du niqab. Si voile il y a dans le monde, Rachid, j'aimerais te dire que quand même si la France fait une loi contre le port du voile, pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public, il faut savoir quand même qu'il y a des moyens d'action. Il y a le Conseil constitutionnel, il y aura l'ONU, l'Europe ne l'interdit pas, l'Europe est pour l'expression des cultes, donc on pourra quand même... Je crains que non. Non, il y aura des champs d'action. Il y aura des champs d'action, et d'abord c'est contre la loi 1905, et c'est anticonstitutionnel, donc la QPC, elle va s'inscrire... Mais c'est des malins, eux, ils vont dire que le voile représente l'islam politique, ils sont très très malins. L'islam politique, c'est l'incubateur à voix. Est-ce que vous comprenez que l'islam politique, c'est ce bout de tissu qui
cache les engagements des politiques, les engagements vis-à-vis des citoyens français. C'est ça l'islam politique. Il n'y a pas d'islam politique en France. L'islam politique est un incubateur à voix, tout simplement. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont dévoyé, ils ont détourné ce mot-là pour en faire l'étendard de leur politique. Oui, L'islam politique, voilà, j'ai quelque chose. Ils disent que l'islam politique. Ouais. L'islam politique, c'est eux qui l'ont créé. Ils l'ont créé avec l'organisation sanglante, criminelle du siècle, Daesh. Les trois occidentaux, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Qui a financé la fondation Clinton. C'est ça l'islam politique. C'est ça l'islam politique. J'ai ça pour les militants, MJC. شا جبتي لنا فاتحة؟ شا جبتي لنا؟ ان شاء الله يجيب لي بورتفوليو ان شاء الله. درتي لنا مفاجأة، درتي لنا مفاجأة. ايه الله يبارك. هذا كادو شباب هذا. MJC. militants en Algérie, l'autre pays, je vous ai pas oublié. Rachid, il vous les ramènera. يعطيك الصحة. Vraiment c'est un beau cadeau. Jamel, Lotfi, Hamza. Voilà, voilà vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est symbolique. MJC. Ça tombe bien, شفتي ولا لا؟ هذا كادو شباب، voilà كادو شباب تاع MJC. حركات الشباب والتغيير، voilà. Ça fait plaisir. Voilà, يعطيكم الصحة. Allez, vas-y. Vraiment, merci beaucoup فاتحة، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. Agence touriste. هيا بسم الله. Attends, je fais la photo moi. هيا بسم الله. Avec ça. هيا بسم الله. Inch'Allah, ça m'a apporté bonheur pour mon procès. Inch'Allah. Voilà, cadeau شباب, ça fait plaisir. La couleur verte. Ça fait plaisir, voilà. La couleur du paradis, j'adore. Inch'Allah, Inch'Allah, voilà. يعطيك الصحة وبارك الله فيك وفيكم. Ma photo, t'appuies sur le blanc. Voilà, vas-y. Voilà, ça fait Vas-y, plaisir. moi et Leïla. هيا بسم الله, allons-y, هيا بسم الله. Moi et Leïla. Et moi. روحي فاتحة, روحي. Regarde de la plume. Attends, ma chérie. D'accord. stylo تاعي. صحيتو. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. ما تنساوش حضروا إن شاء الله. دوك رونديفو à 9h 9 تاع الصباح أمام المحكمة تاع كريتاي، وإن شاء الله نفوتوا شهرين الحبس إن شاء الله. Avec le juge Ludovic Fossé, voilà. Moi, je pourrais pas être là. معليش يعطيك الصحة. دات لنا كادو الشباب. Voilà, ça fait plaisir. شكرا لكم. Voilà, merci beaucoup. يعطيكم الصحة. تحية الجزائر، تحية الحرية، والله يرحم الشهداء.